عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين. رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے علامات وقف یا رموز و اوقاف یا عربک یا قرآنک پنکچویشن دیکھا ہے، اس کی علامات دیکھی ہے، اس کی تشریح دیکھی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آیتوں کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ کہاں پر کون سا وقف کی علامت ہے، کون سی علامت ہے، اور وہاں کیسے رکا جائے گا اور کیسے وہاں پر رکنا چاہیے یا پھر نہیں رکنا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھے کہ اگر ہم نے کہیں پر وقف لازم ہے یا پھر کہیں پر رکنا چاہیے، اور اگر ہم وہاں نہ رکے اور وہاں نہ ٹھہرے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اردو کا ایک چھوٹا سا جیسے کہ ہے اٹھو مت بیٹھو، اٹھو کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اٹھو مت بیٹھو، یعنی آپ نے کھڑے رہنا ہے، تو اس کے میننگ یا پھر اٹھو مت بیٹھے رہو، تو اس میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ اب آپ یہ چھوٹی سی مثال کو دیکھیے، اٹھو مت بیٹھو، یہ دیکھیے اٹھو، یہاں پر بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ مت بیٹھو، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ یہاں پر ہے دیکھیے وہی حرف ہے، صرف میں یہاں پر علامت لگا رہی ہوں، اٹھو مت بیٹھو، یعنی آپ نے اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں ہے۔ کتنے میننگ چینج ہو گئے ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اگر ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، میننگ بالکل چینج ہو گئے۔ یہاں پر اٹھو مت بیٹھو، یہ ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کا فرق ہو جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ فرق کو دیکھتے ہوئے ہم قرآن مجید میں یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ تو چلیے ہم آیتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تختی نمبر 27 اجرائے قواعد 27 میں جزاء حدائق حدائق ملائکۃ۔ اب دیکھیے یہ مد متصل انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ مد متصل اسے کہتے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے اور مد بھی اسی کلمے میں ہے۔ یہ جو بڑا مد آیا ہے اس کی مقدار ہوتی ہے 2.5 3 یا 4 الف کے برابر، اسے کھینچیں گے حدا، اور اس کے کھینچنے کے لیے ہم طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 فنگر کو بند کر لیں اور اس کو ادا کرنے کے وقت اسے صرف کھولے، حدائق ملائکۃ اولئک انا اعطیناک الکوثر۔ اب دیکھیے کوثر کے بعد کیا آیا ہے؟ آیات کی علامت آئی ہے، اور یہ آیات کی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ وقف تام کی علامت ہے۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ اس پر کیا ہے؟ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب دیکھیے آگے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، یہاں پر بھی آیت آئی ہے اور یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگرچہ کہ را کے اوپر 2 تنوین ہے لیکن یہاں پر بھی یہ کیا ہو جائیں گے؟ دونوں چیزیں سائلنٹ ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم رک جائیں گے، تو کیا ہو جائیں گا؟ مستقرن یا مستقرون نہیں ہوگا بلکہ مستقر۔ آگے دیکھیے الذین هم یراؤون، اون کے اوپر بھی یہاں کیا ہو جائے گا؟ جو نون کے اوپر زبر ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی سائلنٹ ورڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کیا ہے؟ وقف تام۔ یہاں پر آیت آئی ہے، یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اب دیکھیں فیہا کے اوپر سانس ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر کوئی علامت نہیں آئی ہے کہ آپ یہاں پر رک جائے، کوئی قسم کی علامت نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پیچھے سے لوٹانا ہے، یا تو 1 یا 2، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس طریقے سے۔
अगर आपकी दरमियान में साँस टूट रही है तो आप परेशान हो जाएँगे कि फिर इतनी बड़ी-बड़ी आयत हम क्या करें? तो आसान तरीका है उसे दोहरा लें। दोहराना कहते हैं जहाँ आपकी साँस टूटी है तो आप या तो वो वर्ड से दोहराएँ, ये वर्ड से दोहराएँ या तो फिर उसके अगले वर्ड्स पिछले वर्ड के साथ आप यहाँ से मिला लें तो आपकी ये मसला हल हो जाएगा। तो देखिए अम्र के पास भी क्या है, यहाँ पर ये अम्र पर भी 2 तनवीन है, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे साइलेंट कर देंगे। यहाँ पर ला की अलामत आई है, ला की मानी होते नहीं के, लेकिन अगर ये आयत के ऊपर आए तो फिर यहाँ पर इसके ये आयत बहुत बड़ी अलामत है बनिस्बत इसके, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पर अम्र के ऊपर रुक जाएँगे, ला को नहीं देखा जाएगा। अच्छा ये 3 डॉट्स जो है तो हमने देखा था कि 3 डॉट्स इसलिए आते हैं कि वो ये साइन देते हैं या तो आप आगे भी 3 डॉट्स आने वाले हैं आयत में, नेक्स्ट आयत में या तो आप इस जगह रुक जाए या तो फिर नेक्स्ट आयत में आप रुके। तो देखिए हम यहाँ रुक जा रहे हैं तो हम नेक्स्ट आयत में नहीं रुकेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आयत क्या है? تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر आगे है सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र तो यहाँ पर खफ आया है खफ या खफ के मीनिंग होते हैं ठहर जाओ ये अलामत वहां इस्तेमाल की जाती है जहां पढ़ने वाले को मिलाकर पढ़ने का एहतमाल होता है तो इसे इसीलिए यहाँ पर क्या होगा मिलाकर पढ़ा जाएगा और हमने इस तरीके से यहाँ हमने 3 डॉट्स पे रुक गए थे तो हम ये डॉट पर फिर नहीं रुकेंगे सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र यहाँ पर भी ज़ेर आया है तो फजरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहाँ पर भी साइलेंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए आयत भी है और वक्फ़े जायज़ भी है, जीम आया है। वक्फ़े जायज़ जहाँ ठहरना बेहतर है, ना ठहरे तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन चूँकि यहाँ पर आयत आई है तो वहाँ पर हम रुक जाएँगे और ये सूरे सूरे की आखिरी आयत भी है हिया हत्ता मतलइल फज्र। अब देखिए आगे है हुमाज़ातिल लुमाज़ातिनिल्लज़ी ठीक है मैं इसको तोड़ कर बता रही हूँ कि हुमाज़ातिल लुमाज़ातिनिल्लज़ी हुमाज़ात हुमाज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ा ठीक है यहाँ पर आयत है एक्चुअली अगर हमने यहाँ पर रुकना नहीं है तो हुमाज़ातिल लुमाज़ा आगे है ते निल्लज़ी यहाँ इसको क्या कहते हैं नूने कुतनी कहते हैं तो हुमाज़ाति निल्लज़ी यहाँ पर पढ़ा जाएंगे आगे देखिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम मीम मुतहर्रिक है लेकिन यहाँ पर भी साइलेंट देंगे क्योंकि यहाँ आयत आई है आगे है ला तहमिलु रिज़क़हा यहाँ पर 2 आयत 3 चीजें हैं देखिए स्वाद लाम या इसको क्या कहते हैं ये अल वस्लुल ऊला है इसका इख्तिसार क्या है स्वाद लाम या यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए वस्ल करना चाहिए जा क्या है ज़ा की अलामत क्या होती है ये वक्फ मुजव्वज़ की अलामत है या ना ठहरना बेहतर है और क़ाफ की अलामत क्या है क़ाफ की अलामत होती है ये क़ील अलैहिल वक़्फ़ का खुलासा है यहाँ ठहरना नहीं चाहिए तो तीनों अलामतें हमें बता रही हैं कि यहाँ ना ठहरे रिज़क़ह रिज़क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा रिज़क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा ये तीनों अलामत हमें ये बता रही है कि यहाँ ना रुके ठीक है आगे देखिए वाला अजरुल आखिरति अकबर यहाँ अकबर पे क्या आया है मीम आया है अब मीम क्या है मीम है वक्फ लाजिम की अलामत है इस पे जरूर ठहरना चाहिए अगर ना ठहराया जाए तो एहतमाल है कि मतलब कुछ के कुछ हो सकता है तो इसीलिए यहाँ क्या है ठहरना लाजिम है अकबर लौ कानू यालमून यहाँ तो ठहर नहीं है यहाँ तो आयत आई है ठीक है आगे है फज़क्किर फिर क़िफ आया है क़ाफ़ा ये लफ्ज़ क़िफ है या क़फ़ है जिसके माने होता है ठहर जाओ ये अलामत वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पढ़ने वाले को मिलाकर पढ़ने का एहतमाल होता है तो फिर या फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर ठीक है आगे है वलियतमत्तउ अब यहाँ है वक्फा लंबे सकते की अलामत है यहाँ सकते की निस्बत ज्यादा ठहरना चाहिए लेकिन सांस ना टूटे
اب یہاں ہم نے سانس نہیں توڑنا چاہیے، جیسے کہ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سانس نہیں ٹوٹیں گی، سکتے سے زیادہ ہمارا وقفہ رہیں گا کہ وہاں پر ہم رک جائیں گے۔ یہاں دیکھیے وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، اب دیکھیے یہاں سکتہ آیا ہے، پچھلے بھی ہم نے سکتہ بتایا تھا آپ کو، یہاں پر سکتہ ہے۔ سکتے میں یہ ہوتا ہے، سکتے کی علامت سین کاف تا ہا ہے، اور یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہیں ٹوٹیں گی، جیسے کہ لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہماری سانس نہیں ٹوٹیں گی، بلکہ ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ سکتہ کریں گے، یہ ہوا سکتہ۔ آگے ہے مور سکتہ، کلا بل رانا، ٹھیک ہے؟ سانس نہیں ٹوٹی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے سکتہ کریں گے، یعنی ساکت ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ وقیل من راق، ٹھیک ہے؟ یہاں سانس نہیں ٹوٹیں گے، صرف رکیں گے۔ آگے دیکھیے الست بربکم، تو آیا ہے، تو کیا ہے؟ وقف مطلق ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، بات کہنے والا ابھی کچھ کہنا چاہتا ہے اور یہاں پر ٹھہر جائے، کوئی حرج نہیں ہے، بس بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے صحیح بھی بات ہے، الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، پھر تو تمام نے کیا کہا؟ قالوا بلی، اب یہاں جیم آ گیا ہے، جیم کیا ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا جائز ہے، یہاں پر آپ ٹھہرنا ہو ٹھہرو، نہ ٹھہرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ٹھہرنا چاہیے، بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک کنورزیشن ہے جسے ہم عربک میں ادا کر رہے ہیں، جسے ہم میننگ پتہ نہیں ہے لیکن علامتوں کے ذریعے ہم جو ہے تو اسے ادا کر رہے ہیں ایک مکالمے کو۔ الست بربکم قالوا بلی، ٹھیک ہے؟ شہدنا ان تقولوا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آیت ہوئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مرضیہ، یہاں پر ہم نے تا کو ہا میں تبدیل کیا ہے اور یہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پر ہوا ہے وقف بالہا، اور یہاں کیا ہے؟ وقف جائز بھی ہے، یہاں ٹھہرنا نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور یہاں پر کیا ہوا ہے؟ آیت آئی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر مرضیہ کو مرضیتن کو مرضیہ میں تبدیل کیا، جس طرح ہم نے پچھلی بہت تفصیل سے ہم نے اس کے قواعد کو دیکھا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہاں پر آٹومیٹک ہے ہی، آلریڈی ہے، اور یہاں پر ہے وَادْخُلِي جَنَّتِي، ٹھیک ہے؟ آگے ہم نے وقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا، تو وقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتا ہے، اس کے میننگ ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیے یہ آیا ہے قف، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے قف، اور اس کے اوپر جو علامت بنی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اس طریقے سے علامت جو ہے یہ وقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے تو ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہاں پر ہمیں یہ کیا ہے؟ وقف مطلق ہے، یہاں ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اب کچھ ایسے ورڈز ہیں جہاں پر ہمیں الف واو یا کو نہیں پڑھنا چاہیے، جو سائلنٹ ہوتے ہیں، جس طرح انگلش میں بھی ہوتے ہیں، اب ہم اسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں ہم رسم الخط، رسم الخط ہوتا ہے جو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسے رسم الخط کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، سائلنٹ ورڈ ہوتا ہے نا؟ تو اس کے اوپر جو ہے تو رونگ کا جو نشان لگا ہے، کراس جو بنا ہوا ہے،
تو यहाँ पर हमें वो वर्ड को नहीं पढ़ना है, नीचे जो है वो सही वर्ड लिखा है। और कुरान मजीद में लेकिन जो इस तरह से ऊपर वाला आपको हर्फ नज़र आ रहा है, इसी तरीके से लिखा होगा, आपको समझना होगा। तो देखिए, यहाँ है अफ़ा इम्माता, देखो यहाँ पर लिखा है अफ़ा इम्माता, लेकिन पढ़ना क्या है यहाँ पर, यहाँ अलिफ जो है इस पे जो रॉन्ग लिखा है, तो यहाँ पर कुरान में उमूमी तौर पर यहाँ एक छोटा सा दायरा होता है, ठीक है? तो उसको क्या होता है, हमें अलिफ को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि कैसे पढ़ेंगे इसको, ये तरीके से पढ़ेंगे, अफ़ा इम्माता। यहाँ पर है ला इलल्लाही, इसी तरीके से यहाँ है ला इलल्लाही, तो यहाँ पर ये अलिफ के ऊपर क्या है, देखिए क्रॉस का निशान है, और यहाँ पर उमूमी तौर पर छोटा सा दायरा होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ला इलल्लाही। तबू आ नहीं होगा, ये अलिफ मद्दा नहीं होगा, बल्कि अन तबू तबू मिन नबाई नहीं, बल्कि मिन नबाई, मलाइही नहीं, बल्कि मलाइही, वला औज़ाऊ नहीं, बल्कि वला औज़ाऊ। याद रखिए, वला में और वला में फ़र्क है। वला के मानी होते हैं और नहीं के, और वला के मानी हो ताकीदिया जुमला हो जाता है, जिसके ऊपर लाम ज़बर लगता है। लाम अलिफ ज़बर अगर ला लगता है, उसके मानी नहीं के हो जाती है, तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसको हम तफसील के साथ दूसरी मिसाल में भी बताएंगे आपको। समूदा है, तो यहाँ समूदा, लिततलुआ है, ये लिततलुआ, ला नदउआ नहीं, बल्कि ला नदउआ, लिशैइन, लिशा, ये कैसे लग रहा है देखिए, लेकिन हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसको लिशैइन पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, लाकिन्ना नहीं, बल्कि लाकिन्ना, लअज़बहन्नहु, लअज़बहन्नहु लिखा है यहाँ पर, लेकिन पढ़ना है लअज़बहन्नहु। चलिए, हमने समझने के लिए दूसरी जगह से मिसालें उठाए हैं कि कुरान मजीद में बाज़ जगह अलिफ लिखा गया है, जिन पर गोल अलिफ के साथ गोल दायरा होता है, निशान होता है, और ये अलिफ ज़ायद है, वस्ल और वक्फ, यानी अगर हम मिलाकर पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ ठहर रहे हैं, तो हम वो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, औ याफुआ, ये अलिफ है देखिए, और उसके ऊपर गोल दायरा है। जहाँ भी आप कुरान को खोलें और यहाँ पर आपको इस तरह नजर आएगा, आसानी के लिए ये लिखा गया है। और पढ़ने की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे, याफू, हमको लगेगा कि यहाँ पर हम क्या कर दे, मद्दा कर दे, लेकिन ये मद्दा नहीं होगा। यहाँ पर देखो ऐसे पढ़ेंगे, औ याफुआ तबू, अ, बस इस तरीके से पढ़ेंगे हम, लीता तलुआ, या फिर हम ये अलिफ मद्दा नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, ये गोल दायरा आ गया है, इसको हम साइलेंट कर देंगे, लीता तलुआ। देखिए यहाँ पर लन नदउआ, लन नदउआ, लिया रबुआ, लिया रबू, लिया रबुआ, लिया बलुआ, लिया बलुआ, लिया बलुआ, ठीक है। इसी तरीके से है नबलुआ, नबलुआ, ये सूरह मोहम्मद में है। समझने के लिए समूदा, समूदा, कवारीरा, कवारीरा, लाआतुम, लाआतुम, बस्तातन, बस्तातन। अब देखिए यहाँ स्वाद है, ये भी एक समझने वाली बात है। यहाँ पर स्वाद है, लेकिन छोटा सा यहाँ पर क्या है, सीन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, छोटा सा सीन यहाँ पर, तो ये स्वाद को सीन में तब्दील करेंगे, बस तो तन, ठीक है। यहाँ पर है या बसूतु, या बसूतु जो नजर आ रहा है, तो वो उसको भी यहाँ जो सीन आया है, तो उसको स्वाद को सीन से तब्दील करके या बसूतु कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको देखिए, इसको मजीद इंशाल्लाह और मिसालें लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। उम्मीद है कि समझ आया हो, और ना कुछ समझ आया तो इंशाल्लाह आप सवाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और
انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور مزید تفصیل جو قرآن کی باریک باریک تفصیل ہے انشاءاللہ العزیز وہ دیکھیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.